Mute themselves. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो All participants are muted, and they can मंगलम unmute themselves. गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंद आचार्य देव ने इस शास्त्र की रचना की है। मांगलिक करने के बाद आचार्य भगवान ने समयसार यानी त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा की है। इस शास्त्र का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता अज्ञानी है, कर्म उसका मोह राग द्वेष है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 92 उसका भावार्थ पेज नंबर 168 देखो। भावार्थ राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था आचार्य भगवान राग द्वेष सुख दुख आदि जो अवस्था है उसको पुद्गल की अवस्था बताई, उसको कर्म के उदय की अवस्था बताई। फिर से राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था, वो अवस्था है विकारी। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव से विरुद्ध प्रकार की अवस्था है। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था कर्म के उदय में जुड़कर उत्पन्न हुई है। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था कर्म का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुई है। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था नैमित्तिक अवस्था है, उसमें निमित्त कारण कर्म का उदय है। ऐसी अवस्था को यहाँ पुद्गल की अवस्था कहते हैं
पुद्गल कर्म की अवस्था कहते हैं, उसको पुद्गल कर्म का उदय का स्वाद कहते हैं। क्या कहा? राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म का उदय का स्वाद है। इसलिए वो यानी राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था शीत उष्ण की तरह पुद्गल कर्म से अभिन्न है। जैसी तरह शीत उष्ण अवस्था पानी के साथ अभिन्न है, उसी तरह राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के साथ अभिन्न है। और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था के लिए अस्ति नास्ति द्वारा दो प्रकार से बात बताई। एक बात अस्ति से ये बताई कि राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म की अवस्था है, पुद्गल कर्म के साथ अभिन्न है। ये बात दृढ़ कराने के लिए नास्ति से ये भी बात बताई कि राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था आत्मा से अत्यंत भिन्न है। आत्मा से अत्यंत भिन्न है, उसका अर्थ ज्ञायक स्वभाव से अत्यंत भिन्न है। क्या कहा? आचार्य भगवान ज्ञायक स्वभाव और राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख आदि अवस्था दोनों के बीच में भेद ज्ञान करा के जीव को सम्यक ज्ञान प्रकट कराना चाहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव, वो ज्ञायक स्वभाव स्वरूप वो तेरा स्वरूप है, और विकारी परिणाम चाहे राग द्वेष हो कि इंद्रिय सुख दुख का वेदन हो, ये विकारी अवस्था ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। ऐसा जब भेद ज्ञान होता है तब जीव को सम्यक ज्ञान होता है। ध्यान से बात सुनना कि ज्ञान में राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख जानने में आता है, लेकिन ज्ञान राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख रूप हो नहीं जाता। क्या कहा? जैसी तरह अग्नि मिरर में झलकती है, अग्नि मिरर में प्रतिबिंबित होती है, लेकिन मिरर में अग्नि झलकी तो मिरर जल नहीं गया। मिरर जल क्यों नहीं गया? तो कि मिरर अग्नि रूप हुआ नहीं है। अग्नि से भिन्न रहकर
अग्नि से भिन्न रहकर मिरर में अग्नि का प्रतिबिंब हुआ, लेकिन मिरर जल नहीं गया। वैसी तरह ज्ञान ने राग द्वेष को जाना, ज्ञान ने इंद्रिय सुख दुख को जाना, लेकिन ज्ञान राग द्वेष रूप नहीं हुआ, ज्ञान इंद्रिय सुख दुख रूप नहीं हुआ। ज्ञान तो राग द्वेष अवस्था से भिन्न रहकर राग द्वेष अवस्था को जानता है। ज्ञान तो इंद्रिय सुख दुख से भिन्न रहकर इंद्रिय सुख दुख को जानता है। ज्ञान में तो ज्ञान का स्वाद है, ज्ञान में राग द्वेष का स्वाद नहीं है। ज्ञान में इंद्रिय सुख दुख का स्वाद नहीं है। फिर भी अज्ञानी उसके ज्ञान में राग द्वेष झलका तो अज्ञानी मान बैठा कि राग द्वेष मेरा स्वरूप है, मैं राग द्वेष रूप हो गया, मैं इंद्रिय सुख दुख रूप हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो कि अज्ञानी ने ज्ञायक स्वभाव पर कभी उपयोग रखा नहीं, ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप जाना नहीं। मैं ज्ञायक हूँ ऐसी प्रतीति अज्ञानी ने कभी की नहीं। अज्ञानी ने कभी ज्ञायक की महिमा की नहीं, ज्ञायक को अनुभव में लिया नहीं, तो वो ज्ञायक को तो जानता ही नहीं है। एकांत जानता है राग द्वेष सुख दुख आदि को, और राग द्वेष सुख दुख आदि को जानता है तब वो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान को राग द्वेष रूप करना, ज्ञान को इंद्रिय सुख दुख रूप करना, वो अज्ञान है। फिर से पढ़ो भावार्थ, क्या लिखा है? राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था वो किसका परिणाम है? तो कि वो तो पुद्गल का परिणाम है। उसको पुद्गल का परिणाम क्यों कहा? तो कि पुद्गल कर्म का उदय का स्वाद है, इसलिए। पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद क्यों कहा? तो कि पुद्गल कर्म जितना अनुभाग रस लेके आया है उसके साथ जीव जुड़ गया है। तो जीव उसमें जुड़ने से, जैसे देखो क्रोध कर्म उदय में आया तो जीव क्या मानने लगा? मैं क्रोधी हो गया। नीमक संग में आया तो नीमक का रस, उसकी खारास
तो अज्ञानी मानता है कि खारास का स्वाद मुझे आया। तुझे खारास का स्वाद का ज्ञान हुआ कि तेरा ज्ञान खारासमय हो गया। वहाँ उपयोग की जागृतता नहीं है कि निमक परद्रव्य है, वैसी तरह उद्गल कर्म का उदय परद्रव्य है। उसको अनुसरण करके परिणमन करना, ऐसे परिणाम को उद्गल कर्म का परिणाम कहने में आता है। ऐसे पुद्गल कर्म के उदय में जुड़ने से जो राग द्वेष सुख दुख जो उत्पन्न हुआ, उसको दूर रहकर उसमें तन्मय होवे बिना ज्ञान उसको ये मुझसे भिन्न है ऐसा जानना चाहे तो जान सकता है, और वास्तव में वो भिन्न भी है। लेकिन अज्ञानी कर्म के उदय के काल में राग द्वेष सुख दुख की उत्पत्ति के काल में ज्ञान उससे भिन्न है ऐसी जागृति रखकर वेद ज्ञान नहीं किया। वो राग द्वेष में एकाकार हो गया, तन्मय हो गया। ज्ञान में राग द्वेष सुख दुख झलकते हैं, ज्ञान उसको जानता है, लेकिन कैसे जानता है? तो कि उसको भिन्न रहकर जानता है। ऐसा भान अज्ञानी को नहीं है। इसलिए मैं पुद्गल कर्म से अभिन्न हूं ऐसा अभिप्राय हो गया तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। लेकिन ज्ञान ने ज्ञायक को भी जाना, राग द्वेष सुख दुख को भी जाना, दोनों की भिन्नता को भी जाना, और राग द्वेष सुख दुख आदि पर से उपयोग हटाकर उपयोग को ज्ञायक में स्थिर किया। उपयोग ज्ञायक में स्थिर हुआ तब ज्ञायक का स्वरूप जो जानने में आया वो ऐसा जानने में आया कि मेरा ज्ञायक तीन काल में कभी भी राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख रूप हो नहीं सकता, ऐसा उसका स्वरूप है। तब राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख का नाश हो जाता है। अब आगे, अज्ञान के कारण आत्मा को
उसका उसका यानी राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख का भेद ज्ञान नहीं होने से एक ज्ञायक और राग द्वेष दोनों भिन्न हैं, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने से वो ऐसा जानता है कि वो यानी अज्ञानी अज्ञानी ऐसा जानता है कि ये स्वाद का अर्थ उद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख, ये स्वाद मेरा ही है, यानी ये स्वाद आत्मा का ही है। ऐसा क्यों लगा? तो आगे बताया क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण, जो ज्ञान निर्मल है, तो ज्ञान की निर्मलता में राग द्वेष झलकते हैं। राग द्वेष में भी ज्ञेयत्व है, तो राग द्वेष अपना स्वरूप ज्ञान को जनाता है। तो ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेष आदि का स्वाद ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से देखो, राग द्वेष ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, लेकिन राग द्वेष ज्ञान को राग द्वेष रूप नहीं कर सकता, और ज्ञान राग द्वेष को ज्ञान रूप नहीं कर सकता। ज्ञान का स्वरूप तो जैसा है वैसा ज्ञान का स्वरूप रहेगा, राग द्वेष का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप रहेगा, लेकिन ज्ञान तो निर्मल है, स्वच्छ है, राग आदि को प्रतिबिंबित करता है। जब राग ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, तो अज्ञानी ने मान लिया कि ज्ञान राग द्वेष रूप हो गया। मिरर में अग्नि झलकती है और कोई ऐसा मान ले कि अरीसा पर मैं हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो वो उसका अज्ञान है। मिरर की निर्मलता के कारण और मिरर और अग्नि के बीच में बिंब प्रतिबिंब संबंध के कारण अग्नि का प्रतिबिंब मिरर में पड़ा। मिरर में जब अग्नि का प्रतिबिंब दिखने में आता है, तब मिरर की स्वच्छता निर्मलता तो जैसी है वैसी रही, तभी भी मिरर
उष्ण होता नहीं। तभी भी मिरर अग्नि रूप होता नहीं। तभी भी मिरर मलिन होता नहीं। उसी प्रकार ज्ञान की निर्मलता के कारण और ज्ञान और राग द्वेष के बीच में ज्ञाताग्नि संबंध के कारण राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख ज्ञान में झलके, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, फिर भी वो राग द्वेष की झलक ज्ञान की निर्मलता को रागी द्वेषी बना नहीं सकती। ज्ञान स्वरूप रहता है, राग आदि स्वरूप रहता है। ऐसा जिसको उस समय वेद ज्ञान होता है, तब रागादि पर से उपयोग पलटकर ज्ञायक सन्मुख ज्ञान, निर्मल ज्ञान जहाँ से आया, वो स्वभाव को ग्रहण कर ले तो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है। ख्याल में आता है। ज्ञान राग द्वेष रूप कैसे होवे? राग द्वेष तो ज्ञान को स्पर्श भी नहीं कर सकता। ज्ञान भी राग द्वेष को स्पर्श नहीं कर सकता। ये तो ज्ञान का और ज्ञेय का एक ऐसा असाधारण संबंध है कि ज्ञाताग्नि संबंध बनता है। लेकिन ज्ञाताग्नि संबंध के काल में ज्ञान रूप रहता है, ज्ञेय यानी राग द्वेष रूप रहता है। ज्ञाताग्नि संबंध के काल में ज्ञान राग द्वेष रूप नहीं हो जाता, राग द्वेष ज्ञान रूप नहीं हो जाता। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव का अंश है। राग द्वेष तो विकार है, मलिनता है, विभाव है। स्वभाव विभाव नहीं हो सकता, विभाव स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव का अंश ज्ञान जो प्रगटा, वो ज्ञायक स्वभाव में से प्रगटा है। राग द्वेष प्रकट हुआ, वो तो कर्म के उदय में से प्रकट हुआ है। दोनों भिन्न है। क्या बताया? अज्ञानी ऐसा जानता है कि ज्ञान ही राग द्वेष हो गया, ऐसा अज्ञानी को भासता है। इसलिए वो यानी अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ। तो मैं मोही हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ।
लोभी हूँ। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का करता होता है। फिर से गुजराती में भावार्थ। રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા, આ કોની અવસ્થા બતાવી છે? પૂતગલની અવસ્થા બતાવી છે. એને પૂતગલની અવસ્થા કેમ કીધી? તો કે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ નૈમિતિક અવસ્થા છે. જ્યારે જ્ઞાન એ સ્વાભાવિક ક્રિયા છે. જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી થતી હોવાથી જ્ઞાન એ સ્વભાવનો અંશ છે. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ કર્મના લક્ષ્ય થતા હોવાથી નૈમિતિક દશા છે, અશુદ્ધ દશા છે, વિભાવ છે, વિકાર છે. એક સ્વાભાવિક અવસ્થા, બીજી નૈમિતિક અવસ્થા. એક સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતી અવસ્થા, બીજી નિમિત્તને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતી અવસ્થા. જ્ઞાન સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થતી જાણન ક્રિયા એ સ્વાભાવિક ક્રિયા છે. નિમિત્તના સંગથી ઉત્પન્ન થતી અવસ્થા વિકારી અવસ્થા છે. તો કે છે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ. રાગ થાય તો ઇન્દ્રિય સુખનું વેદન, દ્વેષ થાય તો ઇન્દ્રિય દુઃખનું વેદન. ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ એ પણ વિકારી અવસ્થા છે. અતિન્દ્રિય સુખ એ સ્વાભાવિક અવસ્થા છે. ઇન્દ્રિય સુખ સુખ ગુણમાંથી પ્રગટ થતી અવસ્થા છે. ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતી, ઇન્દ્રિયનો અવલંબન લઈને પરને વિષય બનાવતા ઉત્પન્ન થતી અવસ્થા છે. રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા પૂતગલ કર્મના ઉદયનો સ્વાદ છે. જીવને રાગ દ્વેષ રૂપ સ્વાદ ક્યારે આવે? તો કે પૂતગલ કર્મના ઉદયમાં જોડાય તો. તો કે એમાં જોડાય તો. હવે કે છે તેથી તે એટલે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા. તે શીત ઉષ્ણપણાની માફક, હમણાં દ્રષ્ટાંતને ગૌણ કરી દઈ, સીધું સિદ્ધાંતમાં શું કહે છે? પૂતગલ કર્મથી અભિન્ન છે. શું કીધું?
તે કહેતા રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા પૂતગલ કર્મથી અભિન્ન છે. પ્રત્યેક સમયે દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય આવે છે. એમાં જોડાવાથી નૈમિતિક દશા ઉત્પન્ન થાય છે. નૈમિતિક દશા એટલા માટે કીધી કે નિમિત્તને અનુસરીને ઉત્પન્ન થઈ છે, જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થઈ નથી. ગુરુદેવે બધું એટલું ચોખ્ખું કરીને બતાવ્યું છે. પણ ગુરુદેવ કહેતા કે વેપારીને એના વેપાર ધંધામાંથી આ સમજવાનો સમય નથી. આખો દી વેપાર ધંધાના વિચાર પાપની પ્રવૃત્તિ છે. એ પાપની પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ લે, શાંતિથી એકાંતમાં બેસે, ઉપયોગને એકાગ્ર કરીને સમજવાની કોશિશ કરે તો છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા આચાર્યો એમણે જે ગંભીરતાથી લખ્યું છે એ ગંભીરતા છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજનો એક સમય પણ કિંમતી છે. એક સમયની આત્મલીનતા હજારો વર્ષના કર્મની નિજરા કરી નાખે એવો એનો એક સમય છે. એવા આચાર્યને આપણા પ્રત્યે એક કરુણાનો ભાવ આવ્યો અને આ શાસ્ત્ર રચના કરી. જેમના ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક સ્વભાવ તરવરે છે, જેમની જ્ઞાનની પર્યાય સ્વપર પ્રકાશક હોવાને કારણે જ્ઞાયકને પણ જાણે છે, રાગાદિ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખના પરિણામને પણ જાણે છે. એ જાણે છે ત્યારે આ જ્ઞાન અને આ રાગ દ્વેષ એ બંને ભિન્ન તત્વ છે. જ્ઞાન સ્વભાવનો અંશ છે, રાગ દ્વેષ વિભાવનો અંશ છે. સ્વભાવ વિભાવરૂપ થતું નથી, વિભાવ સ્વભાવરૂપ થતો નથી. જ્ઞાનનો અંશ જ્ઞાયકમાંથી આવ્યો છે. રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ કર્મના ઉદયમાંથી આવ્યા છે. બંનેનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન છે. જ્ઞાન અને રાગ દ્વેષ વચ્ચે એકબીજામાં પ્રવેશી શકે એવો સંબંધ નથી. બંને વચ્ચે માત્ર જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ હોવાથી જ્ઞાતા જ્ઞેય એક અસાધારણ વિશિષ્ટ સંબંધ હોવાથી રાગ દ્વેષનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં જણાય
પણ જ્ઞાન રાગદ્વેષ સ્વરૂપે થાય નહીં. જ્ઞાન પણ રાગદ્વેષને જાણે, પણ જ્ઞાન રાગદ્વેષ રૂપે થાય નહીં. આવું જેમને અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાન વર્તે છે એવા આચાર્ય ભગવાન કરુણા કરીને સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન કરાવીને રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનું લક્ષ છોડાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરાવીને તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરાવવા માટે આ વાત સમજાવે છે, ખ્યાલમાં આવે છે. શાંતિથી સમજે તો ખ્યાલ તો આવે એવું છે, સીધી વાત છે બધી. પણ એક વાક્ય વાંચ્યું ન વાંચ્યું અથવા 2 મિનિટમાં ભાવાર્થ વાંચી જાય, એમાં કાંઈ અર્થની ગંભીરતા ન પકડાય. છઠ્ઠી સાતમી ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિ એટલે શું? કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા છે. હમણાં કેવળ જ્ઞાન લીધું કે લેશે એટલી વાર છે. જો અંતઃમુહૂર્ત કાળ ધારા પ્રવાહ રૂપે સ્થિરતા થઈ ગઈ તો અર્યંત પદ પ્રગટ થઈ જાય. એવી સ્થિતિવાળા મુનિઓના મુનિ, મુનિ સંઘને દોરનારા, મુનિઓને શિક્ષા દીક્ષા દેનારા, મુનિઓને પ્રાયશ્ચિત દેનારા, હાલતા ચાલતા સિદ્ધ સમાન એવા આચાર્ય તને ભેદ જ્ઞાન કરાવે છે. શું કહે છે? કે આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે એ મોહ રાગ દ્વેષ. એ તો જ્ઞાનની નિર્મળતાને કારણે જણાય ખરા, પણ જણાય કઈ રીતે? તો કે રાગ દ્વેષથી ભિન્ન રહીને જાણે છે. આત્માથી અત્યંત ભિન્ન એવો શબ્દ છે. હવે કે છે અજ્ઞાનને લીધે આત્માને તેનું એટલે રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી આત્મા જ્ઞાયક સ્વભાવી છે. અને રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ વિકાર વિભાવ છે એવું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી અનાદિથી આજ દિવસ સુધી આપણને અજ્ઞાનીને ક્યારેય એવું ભેદ જ્ઞાન થયું નથી. તો કે છે તેનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે એમ જાણે છે કે તે એટલે અજ્ઞાની, અજ્ઞાની એમ જાણે છે કે આ સ્વાદ મારો જ છે. એટલે કે આ રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ એ મારો સ્વાદ છે. જ્ઞાયકનો સ્વાદ કલુષિત સ્વાદ હોય, જ્ઞાયકનો સ્વાદ વિભાવરૂપ હોય, જ્ઞાયકનો સ્વાદ રાગદ્વેષ સ્વરૂપ હોય, જ્ઞાયકનો સ્વાદ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ સ્વરૂપ હોય, કે જ્ઞાયકનો સ્વાદ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખ છે. એ તો વિતરાગ દશા છે.
રાગ દ્વેષ રહિત દશા છે. તારો જ્ઞાયક સ્વભાવથી જ્ઞાનમય, તારો જ્ઞાયક સ્વભાવથી સુખમય, તારો જ્ઞાયક સ્વભાવથી વિતરાગ, તારો જ્ઞાયક સ્વભાવથી શુદ્ધ, તારો જ્ઞાયક સ્વભાવ અરૂપી નિર્મળ. તો એ જ્ઞાયકમાંથી સ્વાદ કેવો આવે? તો કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, નિર્મળતા કહેતા રાગદ્વેષ રહિતતાનો સ્વાદ, એટલે કે વિતરાગતાનો સ્વાદ. એ તારું સ્વરૂપ છે. પણ આવું સ્વરૂપ મારું છે એવું અજ્ઞાનીએ લક્ષ કર્યું નથી, એવા સ્વરૂપને પ્રતીત કર્યું નથી, એવા સ્વરૂપમાં સ્થિર થયો નથી, એવા સ્વરૂપમાં ઠરીઠામ થયો નથી, એવા સ્વરૂપને જાળવાની ઉત્કંઠા કરી નથી, એવા સ્વરૂપને શ્રદ્ધાનમાં લીધું નથી. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે તારા જ્ઞાનમાં રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ જણાય એ તો દોષ નથી. જાણવું એ તો તારું કાર્ય છે. પણ જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? તો કે રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખમાં ખેંચાયા વગર એનું સ્વરૂપ જે ભિન્ન છે એને ભિન્ન સ્વરૂપે જાણવું, અને સ્વનું સ્વરૂપ અભિન્ન છે એને અભિન્નપણે જાણવું, તો જીવને ભેદજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો એ જ્ઞાની થયો. જ્ઞાની થયો તો હવે કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી, રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થતા નથી, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થતા નથી. શું કહે છે જુઓ? જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થતા, જ્ઞાનમાં શું પ્રતિબિંબિત થયું? મોહ રાગ દ્વેષ, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ પ્રતિબિંબિત થતા જાણે કે જ્ઞાન જ રાગ દ્વેષ થઈ ગયું હોય. મિરરની સામે લાલ રંગની દિવાલ રાખો તો મિરર લાલાશ રૂપે થઈ ગયો. કે મિરર તો નિર્મળપણે રહીને લાલાશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જેટલી લાલાશ સ્વચ્છ દેખાય છે મિરરમાં, એ તો મિરરની નિર્મળતાનું કારણ છે. તો મિરરની નિર્મળતા તો એવી ને એવી, એવી ને એવી, એવી ને એવી. એ અરીસાને, મિરરને દિવાલ પાસેથી ખસેડી દો તો મિરરમાં લાલાશ સાથે આવશે? તો કે સાથે ક્યાંથી આવે? મિરર લાલ ક્યાં થયો હતો? તને લાલ દેખાતો હતો ત્યારે પણ મિરર તો નિર્મળ, નિર્મળ ને નિર્મળ હતો, સ્વચ્છ, સ્વચ્છ ને સ્વચ્છ હતો. એમ જ્ઞાનમાં રાગ દ્વેષ ઝેડકા, જ્ઞાનમાં રાગ દ્વેષ ઝેડકા,
તો કે જ્ઞાનમાં રાગદ્વેષ ઝેડકા, તો જ્ઞાન રાગદ્વેષ રૂપે થઈ ગયું? તો કે ના, રાગદ્વેષ ખસી જતા જ્ઞાન રાગદ્વેષ રૂપે રહ્યું? તો કે ના, જ્ઞાન તો જ્ઞાન રૂપે જ હતું. રાગદ્વેષ ઝળકે તો પણ જ્ઞાન તો જ્ઞાન રૂપે છે. તો કે છે જાણે કે જ્ઞાન જ રાગદ્વેષ થઈ ગયું હોય એવું અજ્ઞાનીને ભાસે છે, એમ કે છે. ભાસે છે નહીં. એક દિવાલ ઉપર સોનગઢનું ચિત્ર એની રચના કરી હોય અને સામેની દિવાલ ઉપર એવડો જ મિરર રાખ્યો હોય, તો એ મિરરમાં સામે જેવું જ ચિત્ર પ્રતિબિંબિત થયું તો અજાણ્યો માણસ જોવે તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તો એવું જ લાગે કે બંને દિવાલ ઉપર સોનગઢનું ચિત્ર ચિતરેલું છે. તો કે ખરેખર શું છે? તો કે ચિત્ર તો એક જ છે, સામે એનું પ્રતિબિંબ છે. પણ એ તો મિરરનો અને ચિત્ર વચ્ચેનો કોઈ અસાધારણ બિંબ પ્રતિબિંબ સંબંધ એવો છે કે ચિત્ર મિરરમાં પ્રતિબિંબિત થાય અને મિરર એ ચિત્રની ઝલકને ઝીલી લે, એવો એક નૈમિત્તિક સંબંધ છે. તો કે એવો જે સંબંધ છે ત્યારે અજ્ઞાની એ સંબંધને સંબંધ તરીકે નહીં જાણતા, જાણે મિરર જ ચિત્રમય થઈ ગયું, મિરર જ ચિત્ર છે. એમ માને છે. એમાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાનમાં રાગ જણાતા અજ્ઞાની રાગમાં એકાકાર થઈને જેમાં રાગ ઝલકી ઉઠ્યો, જે જ્ઞાને રાગને જાણ્યો, ત્યારે રાગને ગૌણ કરીને જાણનારું ત્યાં જ્ઞાન વિદ્યમાન છે. એવા જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી અજ્ઞાની એવું માની બેસે છે કે હું રાગી થયો. તારું જ્ઞાન રાગી થયું કે તારા જ્ઞાને રાગને જાણ્યું? તારું જ્ઞાન નિર્મળ થયું કે તારું જ્ઞાન રાગથી મલિન થઈ ગયું? તારું જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે થયું કે તારું જ્ઞાન રાગ રૂપે થઈ ગયું? રાગ રાગ રૂપે રહ્યો કે રાગ જ્ઞાન રૂપે થઈ ગયો?
તો અજ્ઞાનીને શું ભાઈશું અને જ્ઞાનીને શું ભાષે? તો કે જ્ઞાનીની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતો રાગ એને જ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન જાણે છે અને અજ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપથી એકમેક છે એમ જાણે છે. આટલો જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે મોટો તફાવત છે. હું રાગી છું, હું દ્વેષી છું, હું ક્રોધી છું, હું માની છું. જે વિભાવો જ્ઞાનમાં ઝડકા, જ્ઞાન એ સ્વરૂપે થઈ ગયું એવું અજ્ઞાનીને ભાસે છે. આ રીતે અજ્ઞાની જીવ રાગ દ્વેષ આદિનો કરતા થાય છે. તો રાગ દ્વેષ આદિનો કરતા કેમ થયો? તો કે એનું કારણ અજ્ઞાન છે. એનું કારણ ભેદ જ્ઞાનનો અભાવ છે. એનું કારણ જ્ઞાન અને રાગની ભિન્નતાનું ભાન નથી. જ્ઞાન અને રાગની ભિન્નતાનું એને જ્ઞાન નથી. ભેદ જ્ઞાન વર્તતું નથી. માટે અજ્ઞાનને કારણે રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ થઈ ગાથા 92. હવે 93 ગાથા, એનું હેડિંગ છે જ્ઞાનથી કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્ઞાન એટલે કયું જ્ઞાન? તો કે સમ્યક જ્ઞાનથી કર્મ એટલે રાગ દ્વેષ ભાવ કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી એમ હવે કહે છે. ત્રાણુગાથામાં આચાર્ય ભગવંત શું સિદ્ધ કરવા માગે છે? તો કે સમ્યક જ્ઞાન, ભેદ જ્ઞાન ભાવ કર્મને ઉત્પન્ન કરતા નથી. સમ્યક જ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિનું કારણ નથી. એની ઉત્પત્તિનું કારણ તો અજ્ઞાન છે. એ વાતને ત્રાણુગાથામાં સિદ્ધ કરશે. क्या कहा कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न होता नहीं. यहाँ ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है वेद ज्ञान, कर्म का अर्थ है भाव कर्म એટલે राग आदि. तो सम्यक ज्ञान से राग आदि की उत्पत्ति होती नहीं. ये बात 93 गाथा में आचार्य भगवान सिद्ध करेंगे. कल मैं नहीं हूँ तो परसों ये गाथा चलेगी. समय हुआ है. वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो.
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે વેદ જ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ સ્વરૂપનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો